కృపావార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము జలములు, వాటర్స్. మీరు జలములలో పడి వెళ్ళినప్పుడు నేను మీకు తోడై ఉండెదను. యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము 2వ వచనం. When you pass through the waters, I will be with you. Isaiah chapter 43 verse 2. జలములలో పడి వెళ్ళినా అవి మా మీద పారవు, అగ్నిలో మేము నడచిన జ్వాలలో మము కాల్చజాలవు. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. విశ్వాసయాత్ర సాగుచు పయనించు సమయాన నా ప్రభో సాతాను సుడిగాలి రేపగా నాదరి చేరి నిలచవా నా ప్రభో. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. శోధింపబడిన మీదట నేను సువర్ణమై మారెదను. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. What a great revival song. How many people with many cares, concerns, problems, difficulties come to the church and they will get comforted. Not even word of God, just by the revival songs sung in the church. How many testimonies? Do you remember any of the times when you were comforted through the hymns, revival songs sung in the church? Did you ever testify that God has comforted you through such revival songs, given you new hope, given you strength, given you promise, strength to overcome the difficulties? Did God ever fulfill such promises given through the songs? Because in the church usually the worship begins with songs, no? Hymns. Those hymns are a great revival. It's a good method of teaching. It's a
good method of teaching to teach hymns and songs. Where do we learn this? From God. We have to learn from God. From where the children learn? The children learn from their parents, first of all. Ask any great musician, ask any great singer from where she received much of her skills, talents of singing. Most of the popular singers will say that their first teacher was their mother. It is true with the great singer Srimati Chitra. It's true for the great singer Srimati Vani Jairam. You should hear their interviews. They will testify that their mothers had a strong influence on their career, on their talents, on their singing. Mother is the very first teacher. Same is true with me. Even before the dawn, my mother wakes up and reads the Bible, and that is how much of the Bible was imprinted in my heart. What are we giving to our children in these busy days? Rushing, rushing, rushing. No time to read Bible. Those days are gone. Kneeling down, praying for hours together, and then reading the Bible, waiting upon the Lord, listening to God. Gone are all those days. These are days of busyness. These are days of tiredness. These are days of absence of love. Only God knows what the future is holding. If the judgment were to start at the household of God, what will be the fate of the ungodly? Is Ukraine a godless nation? Is Israel a godless nation? These are the nations chosen by God for His glory. These are the people of God. If the judgment were to start at the household of God, where will the ungodly stand? What will be the fate of the ungodly? Can we imagine? Can we comprehend? Israel. Never in Israel there has been such absence of peace. Kibbutz massacre, so much of bloodshed, 700 days of war, total exhaustion of IDF, Israel Defense Forces. There is so much of agony, so much of sorrow in Gaza. Being replaced from home, is it an easy thing? Not knowing where to go, not knowing from where their next meal will come. Losing the loved ones, is it a small thing? Mothers losing their children, children losing their parents, happy homes, broken altogether, happy homes, shattered, dreams shattered. Yet, need का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड का आह्वान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर again God will build their nest. God is never an absent God. God promises, when you go through waters, I'll be with you. Is it not waters? What the people of Gaza are going, is it not through waters? Not knowing where to go, not knowing how to go, in most unfavorable circumstances, with the absence of basic amenities, the people of Gaza are suffering. What will happen if the judgment of God were to start at the household of God? Ishmael is not away from God. God, it is the God who rescued Ishmael. It is the God of Abraham who saved Ishmael, and it is the God of Abraham who blessed Ishmael and made him a nation.
Yes, Ishmael also will be a nation. Don't worry. It's the prayer of Ishmael's mother, Hagar. So the Gajans are the descendants of Ishmael, if I am correct. Ishmael. What a great love between Ishmael and Isaac. Ishmael is the elder brother of Isaac. When Abraham breathed his last, who was with Isaac? Ishmael. Ishmael was with Isaac. Ishmael and Isaac buried Abraham, and then Ishmael took Isaac with him in his most weak times. Ishmael took care of Isaac with brotherly love. Such brotherly relationship is expected from Arab nations towards Israel, and such love shown by Isaac towards Ishmael is also expected from Israel. How good and joyful it is when brothers live in unity. God has destined long life and blessing, everlasting life and blessing to be over there. Psalm 133. ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచ్చట నుండవలని యెహోవా ఉద్దేశించి ఉన్నాడు. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరం. ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు చదివానా? ఇప్పుడు చదవడానికి టైం ఉంటుందా? చదివితే ఇప్పుడు చదువుతూ కూర్చుంటే ఎట్లా వస్తాయి వర్తమానాలు? ఎట్లా వస్తాయి వర్తమానాలు? ఆ కాలంలో అంటే స్కూల్కి వెళ్ళే స్టేజ్లో, కాలేజ్కి వెళ్ళే స్టేజ్లో అప్పుడు చదివినటువంటి ఇప్పుడు చదవాలంటే వెళ్తుంటే కానీ కళ్ళు కనపడవు సరిగ్గా. చీకట్లో చదివితే సరిగా కన చదవగలమా? వయసు పెరిగే కొద్దీ ఏం జరుగుతుంది? కనుచూపు మందగిస్తుంది కదా. మనం ఏమైనా మోషే వంటి గొప్ప దైవజనులమా ఏంటి? మోషే అనే దైవజనునికి 120 సంవత్సరాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయన కనుదృష్టి ఏమీ మందగలలేదు. 120 సంవత్సరంలో కూడా చక్కగా ఆయన కనుదృష్టి బాగుంది. మనం అట్లా కాదు కదా. మోషే ఏమిటి? దేవుని చూసినటువంటి వ్యక్తి, దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి. ఆ మోషే 40 రాత్రులు 40 పగళ్ళు ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఆహారం లేదు, పానీయం లేదు, ఆకలి లేదు, దప్పిక లేదు. ఎట్లా సాధ్యం? మనము శరీర రీతిగా మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ముందు మానవుడు సృజించబడినప్పుడు అసలు మరణం ఎక్కడుంది? ముందు మానవుడు సృజించినప్పుడు భయం ఎక్కడుంది చెప్పండి? అసలు భయమే లేదు కదా. ఇప్పుడు పాముని చూస్తే భయం, కుక్కను చూస్తే భయం, నక్కను చూస్తే భయం, సింహం చూస్తే, పులి చూస్తే ఇంకా పారిపోయేదే, నిలబడేదే ఉంది. మానవులు సృజించబడినటువంటి సృష్టికి భయపడాలా? సృష్టిలో సృజించబడినటువంటి జీవులన్నీ కూడా మానవునికి లోబడి భయపడి ఉండాలా? ఏది ప్రారంభం? ప్రారంభంలో దేవుడు ఏం చెప్పాడు? సమస్త సృష్టి నీ స్వాధీనంలో ఉన్నది, నీ పాదముల క్రింద ఉన్నది. ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా నీకు భయపడతాయి. మానవుల యొక్క బెదురు, మానవుల యొక్క భయము సమస్తమైనటువంటి జీవరాశులకి దేవుడు కలుగు చేస్తున్నాడు. ఎంత గొప్ప గజమైన, ఎంత గొప్ప ఏనుగైనా కూడా మనుషునికి చక్కగా లోబడట్లా. ఎందుకని దేవుడు ఆదామును ఆ మహిమ కిరీటంతో అలంకరించి ఉన్నాడు. దేవుని యొక్క మహిమ మన మీద ఉన్నప్పుడు అన్నీ కూడా, అందరూ కూడా మనకు లోబడతారు. సమస్త సృష్టి కూడా మనకు లోబడుతుంది. జీవరాశులే కాదు, జంతువులే కాదు, ఆ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి గాలి, తర్వాత తుఫాను, ఇవన్నీ కూడా మనకు లోబడతాయి. నా యందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు నాకంటే గొప్ప కార్యాలు చేస్తారని ప్రభు చెప్పట్లా? మీరు జలముల్లో పడి వెళ్ళినప్పుడు నేను మీకు తోడై ఉంటానని దేవుడు వాగ్దానం చెప్తున్నాడు. దేవుని తోడు కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ఈ లోకంలో మనతో నిత్యం ఉండేది ఎవరు చెప్పండి? తల్లిదండ్రులు మనల్ని పెంచి పెద్ద చేసి, వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి మనల్ని పెంచి పెద్ద చేసి ఒక ఉద్యోగంలో పెట్టి వివాహం చేసేటప్పటికే వాళ్ళకి వృద్ధాప్యం వచ్చేస్తుంది కదా. వాళ్ళ సుఖభోగాలన్నీ విడిచిపెట్టి వాళ్ళు తినక మనల్ని పెద్ద చేసేది. ఇంకా మనం మన పిల్లల్ని పెద్ద చేసేది. మనకంటే వాళ్ళ సుఖభోగాలు, వాళ్ళ యొక్క అవసరతలు ప్రాముఖ్యమైనవి ఎంచి మనం పిల్లలకి ఇచ్చేది. తల్లిదండ్రుల మనస్సు అట్లా ఉంటుంది. మీరు చెడ్డవారయండి మీ బిడ్డలకు మంచి ఈవులను నెరిగి ఉండిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రి మరణిశ్చయంగా మీకు మంచి ఈవులను ఇచ్చును కదా. yourself being bad, yourself being evil, if you are to know how to give good things to your children, how much more your heavenly Father knows to give you the good things. మీరు చెడ్డవారేండి మీ బిడ్డలకు మంచి ఈవులను నెరిగి ఉండిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రి మీకు
మరి నిశ్చయంగా మంచిని ఈ మంచి ఈవులను ఇచ్చాను కదా. చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు నోరు తెరిచి ఇట్లా చెప్పేటప్పటికి ఎంత ఆశ్చర్యం. ఆయన నోటి నుండి వచ్చు ఆ జ్ఞానంతో కూడినటువంటి మాటలు, ఆయన నోటి నుంచి వచ్చి ఆ దయగల మాటలు చూస్తే ఎంతగానో ఆశ్చర్యపోయేవారు జనాలు. ఎట్లా వచ్చాయి? ఈయన వడ్లవాని కుమారుడు కాడా? ఆయన నజరేతు వాడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు కాడా? ఈయన తల్లి మనకు తెలియదా? ఆయన తండ్రి మనకు తెలియదా? ఆయన సహోదరులు మనకు తెలియదా? ఇంత దయగల మాటలు ఈయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఇంత జ్ఞానం ఈయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎందుకంటే ఆయన పరలోకము నుండి పంపించబడినటువంటి వాడు, తండ్రి చేత పంపించబడినటువంటి అద్వితీయ కుమారుడు. ఏ మనుష్యుడును పరలోకంలో ఉన్నటువంటి తండ్రిని అన్నడును చూచి ఉండలేదు. ఆయన రొమ్మున ఆనుకొని ఉన్నటువంటి ఆయన రొమ్మున పరలోకముల తండ్రి యొక్క రొమ్మున ఆనుకొని చుండెడి కుమారుడు మాత్రమే ఆయనను ఎరిగి ఉన్నాడు. ఆ కుమారుడు ఆ తండ్రిని ఎవరికి బయలుపరచునో వారే ఆ తండ్రిని గురించి తెలుసుకుందరు. దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు. ఆ ప్రేమ మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభులో చూస్తున్నాం కదా. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుడి మర్మం అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. త్రిత్వమునందు ఒక్కరుగా మరి ఒక్కరే త్రిత్వముగా మన నిలబ్రోచుచు సాతానునిపై విజయమునందగనో శక్తి నిరక్తితోనొసగిన మా త్రియేక దేవునికి వందనమో త్రియేక దేవునికే. ఇప్పుడు చర్చికి వెళ్ళకుండా ఈ పాటలను ఎట్లా నేర్చుకోవాలని చెప్పండి. పరలోకం మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏముంటుందంటే మన నోటి నిండా స్తుతులు ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే ఇన్ని శ్రమల నుండి మమ్మల్ని తప్పించి మా ప్రతి ఒక్క ప్రాణ స్థలములో నీవు మాకు తోడేయండి, క్షేమంగా సురక్షితంగా మా గమ్యస్థానమైనటువంటి చిరగృహమైనటువంటి పరలోకానికి తీసుకుని వచ్చిన యోగ్యుడు అయినటువంటి అద్వితీయ గొప్ప దేవుడు అయినటువంటి దేవుని గొర్రెపిల్లైనటువంటి దేవుని ఏకకుమారుడైనటువంటి ఇంకా అంతం లేదు. అట్లా స్తుతులు వస్తూనే ఉంటాయి. స్తుతులు ఎప్పుడు కూడా మన హృదయంలో నుంచి ప్రవహించాలి. మన హృదయము స్తుతులతో నింపబడాలి. ఎప్పుడైతే మనం దేవుడిని స్తుతించే వారము ఉంటామో అప్పుడు నిరాశకు చోటు ఉండదు, నిష్ఠకు చోటు ఉండదు, నెగిటివ్ థాట్స్కి చోటు ఉండదు, బ్లడ్ ప్రెషర్కి చోటు ఉండదు, టైఫాయిడ్కి చోటు ఉండదు. ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్, డయాబెటీస్, ఇంకా లివర్ ప్రాబ్లం, లివర్ అంటే జాండిస్, ఇంకా ఏమిటంటారు ఆర్థరైటిస్, ఇంకా మెమరీ లాస్ ఏమంటుంటారు అది పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్, ఇంకా లో బ్లడ్ ప్రెషరు, ఇంకా నాకేం లేవు కనుక డిసీజులు పట్టిక అంత త్వరగా నా నోట్ల నుంచి రావట్లేదు. దేవుని కృపను పెట్టి 45 సంవత్సరాలు అయినా బీపీ లేదు, షుగర్ లేదు, ఏ టెన్షను లేదు. ఎందుకని టెన్షన్ పడాలి చెప్పండి? మీలో ఎవరు చింతించి తమ ఎత్తు మూరెడు చేసుకొనగలడు? మీలో ఎవరు చింతపడి ఒక తల వెంట్రుకను నల్లగా కానీ తెల్లగానే కానీ మార్చుకోగలరు? చింత ఉంటుంది. చింత ఉండకపోతే మనుషులు కాక మానులకు ఉంటాయి చింత. అయితే ఏం చేయాలంటే మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచి మన చింతలు, మన కష్టాలు, మన భారాలు అన్నీ కూడా దేవుని దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చి ఆయన పాదముల చెంత పెట్టి ఆయన దగ్గర మనం ఆ పరిష్కారం అడుక్కోనాలి. ఆ సమస్యలకి పరిష్కారాన్ని దేవుని దగ్గర అడిగినప్పుడు ఒక దైవిక సమాధానం అంటే ఏంటంటే సమస్త జ్ఞానాలకు మించినటువంటి దేవుని సమాధానం మన తలంపులకు, మన ఆలోచనలకు కావలి ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు ఎంత మాత్రం కూడా మనం నిరాశకు చోటివ్వము, నిష్ఠకు చోటివ్వము, కృంగిపోము, బలహీనపడము. when you go through waters I'll be with you. మీరు జలములలో పడి వెళ్ళినప్పుడు నేను మీకు తోడై ఉంటాను. ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రార్థన చేయాలి, ప్రభా నీవు నాకు తోడై ఉండు, నీవు తోడై ఉంటే నాకు చాలు. నీవు తోడై ఉన్న చాలు, నిత్యము నాకది మేలు. ఏది మేలు, ఏది క్షేమం, ఏది లాభం? క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి అంటారు. లాభంగా రావాలి. వెళ్ళడం ఇంకా తిరిగి రావడం ఉండదు. వెళ్ళడం ఇంకా ఫోన్ పోగొట్టుకోవడం, తర్వాత వస్తువులు పోగొట్టుకోవడం, రావడం. క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రామంటారు కదా. ఎప్పుడు దేవుని కాపుదలు ఉండాలి. నీ వస్తువులను నువ్వు చూచి ఉన్నప్పుడు ఏది కూడా పోయి ఉండదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే బట్టలు కుట్టే పద్ధతి కూడా మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఫోన్ పాకెట్లో పెట్టుకుంటే సగం ఫోన్ బయటికే కనబడుతుంది. కొంచెం లోతుగా పెట్టచ్చుగా ఫోన్లు. జోబి కారు డిజైన్ కూడా అట్లానే ఉంటుంది.
కార్‌లో కూర్చుంటే ఎట్లా అంటే కొంచెం వెనక భాగం లోపలికుంటది. ముందు భాగం పైకుంటది. అందువల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఫోను ఫ్రంట్ పాకెట్‌లోంచి ప్యాంట్ పాకెట్‌లో నుంచి ఈజీగా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. కింద పడిపోతుంది. కింద పడిపోతే తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. ఆ ఫో కారు దిగిపోయిన తర్వాత ఈ పాసెంజర్ యొక్క గమ్యస్థానం వచ్చిన తర్వాత వెతుక్కుంటాడు ఫోను. తర్వాత తెలుస్తుంది అయ్యో! కార్‌లో పడిపోయిందే ఫోను. ఇంకేం కారు? ఆ కారు, ఆ డ్రైవరు అవేమి ట్రేస్ ఔట్ చేయలేం. ఇప్పుడంటే ఏమన్నా ట్రేస్ ఔట్ చేయొచ్చు. కానీ పూర్వం అంటే 10, 20 సంవత్సరాల క్రితం ఆ డ్రైవర్‌ని, ఆ టాక్సీని ట్రేస్ చేయడం చాలా కష్టం. ఇవన్నీ అనుభవాలు. నాకు అనుభవం అయ్యాయి కాబట్టి చెప్తాను. యెరూషలేం బయలుదేరాను. ఫోను పెట్టుకున్నాను. ఒక పాస్టర్ గారిని దైవజనుల్ని కలవడానికి హోటల్‌లో ఉన్నారు పాస్టర్ గారు. వెళ్ళాను యెరూషలేము పాస్టర్ గారిని కలిసాను. ప్రార్థన చేయించుకున్నాను. దేవుని ప్రేమను అనుభవించి, దేవుని సేవకులతో మాట్లాడి, వచ్చేసే సమయంలో హోటల్ నుంచి బయటకొచ్చిన తర్వాత జోబ్ చెక్ చేసుకుంటే ఫోన్ లేదు. ఫోన్ ఏమైపోయింది? కార్‌లో పడిపోయింది. ఫోన్ అట్లా మిస్ అయింది. ఇప్పుడంటే జీపేలొచ్చాయి. అప్పుడు అంటే ఇట్లాంటి స్మార్ట్ ఫోన్‌లు గాదు గదా! నేను ఎప్పుడు కాలం మాట్లాడుతున్నాను ఇది 2012 అనుకుంటా. 2012, 2011, 2012 2011 2011లో సంగతి. అంటే అప్పుడు జీపేలేం లేవు గదా! అయ్యప్పన్ దాస్ అని ఒక సహోదరుడు నాకు జీపే అనే యాప్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. బ్రదర్ మా పిల్లలు సినిమా హాల్‌లో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి ఏమిటది కేక్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి జీపే చేయండి బ్రదర్ అంటే, జీపే ఏంటి? ఎప్పుడు ఈ కథ ఎప్పుడు? ఇంచుమించు 2019 2019, 20, 21 22 2022 2022 అంటే 3 సంవత్సరాలు. ఆ! మా పిల్లలకి జీపే చేయండి. నాకు మంచి స్నేహితుడనమాట. ఎవరిని అడుగుతాం? స్నేహితులనే కదా అడుగుతాం. పరాయి వాళ్ళని అడుగుతామా? జీపే ఏంటి దాస్? జీపే అంటే జీపే లేదే నా దగ్గర ఫోన్‌పే ఉంది. ఫోన్‌పే చేయనంటే లేదు లేదు జీపే చేయండి. జీపే అంటే గూగుల్ పే అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడనమాట నాకు. బాగా బతికినటువంటి వాళ్ళే కానీ చితికిపోయినారు. ఎంతో చక్కగా మంచి జీవితం జీవించి అనేకులకు ఉపయోగపడుతూ ఉండి, తర్వాత కుటుంబంలో వచ్చినటువంటి ఆ ఒడిదుడుకులకి చితికిపోయి, త్రాగుడికి చోటిచ్చి, అయ్యప్పన్ దాస్ అనే ఒక మంచి ఆప్తుడు, మిత్రుడు చివరికి ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ వల్ల ప్రాణాలే కోల్పోయినాడు. ముందు ఫ్యామిలీ సెపరేట్ అయిపోయింది. ఫ్యామిలీ విచ్ఛిన్నం అయిపోయింది. త్రాగుడు వ్యసనం వచ్చింది. అదెందుకొచ్చింది? కుటుంబంలో ఆ భార్య అన్న వ్యక్తి సరిగ్గా ఉంటే, భర్త త్రాగుడికి ఎందుకు బానిసవుతాడు? అవును గదా! అట్లా ఇద్దరు చక్కని బిడ్డలని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు గదా! ఒకానొక సందర్భంలో అందరం వెళ్ళాలి. కానీ ఏమిటంటే, మనం ఈ ప్రార్థన జేసుకోవాలి. ప్రభా! నా అంత్యదశ ఇజ్రాయేలీయుల యొక్క అంత్యదశ వలె నుండునుగాక. మే మై ఎండ్ బి లైక్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది రైటియస్ పీపుల్. నీతిమంతుల యొక్క అంతము వలె నా అంతముండునుగాక. అట్లా ఉండాలి మన అంతం. ఎంత బతికి ఇంటానికి చచ్చాడంట. అట్లా ఎంతో ప్రారంభంలో చాలా బావుంటది వాళ్ళ జీవిత పయనం. అయితే చివరికొచ్చేటప్పటికి ఎంతో దుర్భరమైనటువంటి జీవితము. ఇప్పుడు సినిమా యాక్టర్ సావిత్రి గారిని చూద్దాం. ఎంత చక్కని, ఎంత వైభవోపేతమైనటువంటి జీవితం. ప్రారంభం కష్టాలే, కన్నీరే. మధ్యలో వచ్చిన సిరి మధ్యలోనే వెళ్ళిపోయింది కదా! నేను అడుగుతాను ప్రభుని, అయ్యా ఏంటయ్యా అంత చక్కని మంచి జీవితం జీవించారు కదా ఆవిడ. అంటే సావిత్రి గారి ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే ఎముక లేదు. చేతికి ఎముక లేదనమాట. చేతికి ఎముక లేదంటే అది వ్యాధి గాదు. చేతికి ఎముక లేదంటే ఏంటంటే ఇడియోమాటిక్ ఫ్రేజెస్ అంటాం గదా! అట్లా. దాని భావం ఏంటంటే ఎంత మాత్రమో ఆహ్, ఏమి కూడా అదుపు లేకుండా దానాలు చేసేది, ధర్మాలు చేసేది. ధర్మాలు ఎంతో దాతృత్వం కలిగి అనేకులకు పంచిపెట్టేది. అయ్యా ప్రభా నాయన ఎంత ఉపకారాలు, దాన ధర్మాలు చేసినటువంటి ఈ బిడ్డకి ఈ కోమా ఏంటి నాయనా? ఇట్లా చచ్చిపోవడం ఏంటి నాయనా? ఇట్లా ట్యాక్స్‌లు కట్టమనడం ఏంటి ప్రభా? పాపం ఆవిడ చదువుకోలేదు. ఆవిడ మనసొచ్చి ఆమె భర్త మీద ఉంది. ఆ భర్త ఆమెను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినాడు. అది తట్టుకోలేక ఆవిడ త్రాగుడికి బానిస అయిపోయినది. ఆ త్రాగుడు అలవాటు చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు.
ఎప్పుడు మన చుట్టూ కూడా దుర్మార్గులైనటువంటి సాతానుడు అనుచరులు ఉంటారు. పలానా వ్యక్తి చక్కగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాడే, పచ్చగా ఉన్నాడే, ధనంతో ఉన్నాడే, ఈ మనుష్యునికి ఎట్లా మనం హాని చేయాలి, ఎట్లా మనం కీడు చేయాలి, ఎట్లా నష్టం కలుగు చేయాలని సాతానుడు ఎదురు చూస్తుంటాడు. అందువల్ల మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ సావిత్రి గారికి ఎంత కష్టం వచ్చింది చూడండి. ఆవిడ చూసి సినిమా యాక్టర్స్ చాలామంది ఏమంటారంటే, త్రాగుడికి అలవాటు పడకూడదు. త్రాగుడికి అలవాటు పడితే వారి జీవితం ఇట్లా దుర్భరమైనటువంటి స్థితిలోనికి వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి తెలుసుకున్నారు. నేను అడుగుతాను ప్రభుని, ప్రభా నాయన యేసయ్య, ఆవిడంతా మంచి కార్యాలు చేశారు కదా, దాన ధర్మాలు చేశారు, నువ్వు ఎందుకు నాయన ఆమెను కరుణించలేదు అంటే, నాకు దేవుడిచ్చినటువంటి తలంపు ఏంటంటే, చూడు నాయన ఇంద్రనీలు, ఆ లాజరు కష్టపడ్డాడు, ఆ లాజరు చనిపోయినట్లుగానే సావిత్రి గారు కూడా చనిపోయినారు. అయితే ఆ లాజరు ఎక్కడున్నాడు? లాజరు పరలోకానికి చేర్చుకున్నాడు కదా, ఆ లాజరు పరలోకానికి చేర్చుకునబడ్డాడు కదా. అట్లానే సావిత్రి గారు కూడా ఆ ధనంలోనే ఉండుంటే ఆమె యొక్క అంత్యము కూడా, అంత్యదశలో కూడా ఆమె ఆ ధనము ఉండినట్లయితే ఆమె దేవుని దగ్గరికి ఎంత మాత్రమూ వచ్చేది కాదు. వీ రియల్లీ డు నాట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సోల్. ఆమె అంతరంగంలో మనకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కదా. ఆ విరిగి నలిగిన హృదయమో దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి బలియాగము. ఆ కష్టం గుండా ఆమె వెళ్ళుటని బట్టి ఏం జరిగిందంటే, ఆమె మనస్సు ఆ భర్త మీద నుంచి వెళ్ళిపోయినది, కుమార్తెల మీద నుంచి వెళ్ళిపోయింది, దేవుని మీదకి వెళ్ళిపోయినది, దేవుని తట్టే చూస్తున్నది. చూసారా? పేదరికం వస్తే వచ్చింది, కోమ వస్తే వచ్చింది, అన్నీ పోతే పోయాయి, పోనేయండి. చివరికి ఆ శ్రమ గుండా వెళ్ళినప్పుడు దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నారు కదా. ఆ లాజరు ఎంతో పేదవానిగా ఉన్నాడు కదా, ఎంతో పేదవానిగా ఉన్నాడు. అయితే ఏమైంది? ఆయన చనిపోగానే దేవుని యొక్క దూతలు వచ్చి ఆ ఆత్మను తీసుకుని వెళ్ళిపోయినారు. అదేంటి ప్రభా, ఈవిడ ఎన్నో ధర్మాలు చేశారు కదా, ఆకలితో ఉన్న వారికి అన్నం పెట్టారు, ఉద్యోగాలు లేని వారికి ఉద్యోగం ఇచ్చారు. అడగాలి అసలు. ఆమెను ఎరిగినటువంటి, ఆమె దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి పని వారిని అడగాలి. ఆమెతో పనిచేసినటువంటి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి వెటరంటీ ఆర్టిస్టులను అడగాలి, చెప్తారు. వజ్రాలు పొదిగినటువంటి జోళ్ళు జోళ్ళు వేసుకున్నటువంటి, పాదరక్షలు ధరించినటువంటి ధనవంతురాలు, కార్లు, కొడుకు ఒక కారు, భర్తకు ఒక కారు, కుమార్తెకు ఒక కారు, తల్లికి ఒక కారు, ఆమెకు ఒక కారు, స్విమ్మింగ్ పూలు, నడిమంత్రపు స్థిర అంటాం కదా. అందువల్ల దేవుడు డబ్బు ఇచ్చినప్పుడు, ఆరోగ్యం ఇచ్చినప్పుడు జాగ్రత్త పడాలి కదా, జాగ్రత్త పడాలి. అందరూ తింటారు, తినేసి అందరూ వెళ్ళిపోయినారు కదా. ఆమె కష్టంలో ఉన్నప్పుడు, అమ్మా నువ్వు నాకు బంగారం ఇచ్చావు, నువ్వు నాకు నగలు పెట్టావు, నువ్వు నాకు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చావు. ఎవరు? భర్త వచ్చాడా? కుమారుడు వచ్చాడా? ఏమైపోయారు కుమారుడు? ఏమైపోయింది కుమార్తె? ఏమైపోయాడు భర్త? ఏమైపోయారు మేలు పొందుకున్నటువంటి వారందరూ? అసలు ఆ సావిత్రి గారి పెట్టినటువంటి స్కూల్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా జీతాలు ఎంతో కరెక్ట్గా ఇచ్చేవారని చెప్తారు. ఇప్పుడు నేను సవిత మెడికల్ కాలేజ్లో పనిచేస్తున్నాను. అక్కడ తూర్పు ఏమిటది, పొద్దు పడవడం ఆలస్యం అవుతుంది కానీ లాస్ట్ డే, మంత్ లాస్ట్ డేకి శాలరీస్ ఇచ్చేస్తారు. ఎంతో పంక్చువల్గా, ఎంతో ప్రాంప్ట్గా శాలరీ ప్రొవైడ్ చేయడం, అంతా సవిత మెడికల్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అంతా బాగుంటుంది. అక్టోబర్ 31 శాలరీ డే, సెప్టెంబర్ 30 శాలరీ డే, 100 6 600 శాలరీ డేకి జీతం ఇచ్చేస్తారు. అట్లా సావిత్రి గారు వాళ్ళ సావిత్రి గారి దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళని అడగాలి. మీరు సావిత్రి గారి స్కూల్లో పనిచేస్తారు కదా, ఎట్లా ఉండేది ఆమె మేనేజ్మెంట్ అంటే, ఆవిడ మాకు బోనస్లు ఇచ్చేవారు, మాకు ఎంతో ఆర్థిక సహాయం చేసేవారు. ఒకానొక సందర్భంలో కొన్ని మాసాల జీతం ఆగిపోయింది. ఆ సందర్భాన్ని, ఆ సమస్యను ఆ ప్రిన్సిపాల్ గారు ఆవిడ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే కూడా పెండింగ్ బకాయిలు అనేటువంటి ఆ జీతం అంతా కూడా రిలీజ్ చేసి వచ్చి ఇచ్చారు. ఎన్నో ఏవో కారణాలు ఉంటాయి, ఎవరి వలనో
ఆగిపోయింది జీతం. ఆవిడ దగ్గరికి ఆ సమస్య తీసుకొని వెళ్ళారు. ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆవిడ యాక్షన్ తీసుకొని బకాయిలు అన్నీ గూడా రిలీజ్ చేశారు. అంత మంచి దయగల మనస్సు కలిగినటువంటి ఆవిడకి అన్ని కష్టాలెందుకు అని అడిగితే, బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ డిస్‌గైస్. అఫ్లిక్షన్స్ ఆర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ డిస్‌గైస్. శ్రమలు దీవెనలు మారు రూపంలో. ఆ శ్రమల గుండా ఆమె వెళ్ళింది గనుకే ఆమె దేవుని తెలుసుకోనగలిగింది. అంత్య దశలో అధీనత్వంలో దేవుడిని తెలుసుకొని ఎవరు లేరు. ఎవరు లేరు. అందరూ విడిచిపెట్టేస్తే ఎవరుంటారక్కడ? ప్రభువు ఉంటారు. లాజరుని ఎవ్వరు పట్టించుకోలేదు. అందరూ విడిచిపెట్టేసారు. ఎవరున్నారు? తల్లి ఆయనే, తండ్రి ఆయనే. మీరు జలములలో పడి వెళ్ళినప్పుడు నేను మీకు తోడై ఉంటానని ప్రభువు చెప్పారు కదా! ఆమె జలముల్లో వెళ్ళింది సావిత్రి గారు. ఇంకా చేతికి ఎముక లేకుండా దానాలు చేశారు. ఆకలితో ఉన్నటువంటి వారికి ఆహారం పెట్టారు. ఉద్యోగం లేని వారికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కూడా జాగ్రత్తగా చేయాలి. నేను మంచి యాక్టర్‌ని కదా! నేను డైరెక్టర్‌ని అవుతానంటే, నిర్మాతను అవుతానంటే, అట్లా కాదు కదా! దేవుని దగ్గర అడగాలి కదా! దేవుని దగ్గర విచారణ చేయాలి కదా! మంచి కౌన్సిలర్స్ ఉండాలి కదా! నేను మంచి యాక్టర్‌ని కదా! ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి కదా! నేను ఒకరోజు షూటింగ్‌కి వెళ్ళకపోతే ఎట్లా? షూటింగ్‌కి వెళ్ళకపోతే ఏమవుతదిలే? ఒక్కసారి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తే పోదు కదా! తాగుడుకి అలవాటైపోతే ఇంకా ఆ మత్తులో ఏం చేస్తున్నారో ఎవరికి తెలుస్తుంది? ఎప్పుడు షూటింగ్ ఉందో తెలీదు. ఎప్పుడు ఏమున్నదో తెలీదు. మేనేజర్ గారు వచ్చి చెప్పినా కూడా మేనేజర్ ఏమని చెప్పగలరు? జ్ఞాపకం చేయగలరా? ఆమెని ఓవర్ పవర్ చేయలేరు కదా! మేడం గారు మీకు ఈరోజు పలానా కాల్ షీట్ ఉంది. పలానా చోట షూటింగ్ ఉంది. అంతవరకే. ఈరోజు వీలు కాదని చెప్పు డైరెక్టర్‌కి, ప్రొడ్యూసర్‌కి అని చెప్తే ఆ మేనేజర్ గారు ఏం చేయగలరు? అదే ఆ మేనేజర్ గారు ప్రొడ్యూసర్‌కి, డైరెక్టర్‌కి చెప్తారు. ఆ ప్రొడ్యూసరు, డైరెక్టర్ ఊరుకుంటారా? మంచి త్వరగా పాకదు. చెడైతే త్వరగా పాకిపోతుంది. ఆవిడెంత సిన్సియర్‌గా ఉన్నారో, ఎంత డెలిజెంట్‌గా వర్క్ చేశారో, 100 కాల్ షీట్స్ టైంకి అటెండ్ అయినా ఆవిడకి మెచ్చి మేకతోలు కప్పరు గానీ, ఒక్క కాల్ షీటు ఆలస్యంగా వెళ్ళినా, క్యాన్సిల్ అయినా ఆ బ్యాడ్ రిమార్క్ మాత్రం వైల్డ్ ఫైర్ లాగా అందరికీ చెప్పేస్తారు. అందుకని చెడు త్వరగా పాకిపోతుంది గదా! అట్లా ఆవిడ అంత్య దశ ఎంతో ఎంతో బాధాకరంగా ఉంది. ఎవరున్నారు ఆమె కష్టంలో, ఆమెకు ఆ నష్టం? దేవుడే కదా! దేవుడు మనకిచ్చినప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. ఏమైనా కూడా ఆరోగ్యమైనా, ధనమైనా, ఉద్యోగమైనా. ఎన్టీ రామారావు గారున్నారు. ఆయన జాబ్ పట్ల ఎంత డెడికేషన్‌గా ఉన్నారు. ఆయన తాగలేడా? ఆయన తిరగలేడా? దాన ధర్మాలు చేయలేడా? తనకు మించిన ధర్మం మొదలు చెడ్డ బేరం అని పెద్దవాళ్ళు చెప్పలేదా? మన దగ్గర లేకుండా మనం ఎందుకివ్వాలి? రామారావు గారిని చూసి ఎంత నేర్చుకోవాలి? సావిత్రి గారిని చూసి ఎంత నేర్చుకోవాలి? వాటర్స్. మీరు జలముల్లో బడి వెళ్ళినప్పుడు నేను మీకు తోడై ఉంటాను. వెన్ యూ గో త్రూ వాటర్స్ ఐ విల్ బి విత్ యూ. చూడండి. ఇజ్రాయేలీలు జలంలో గుండా వెళతా ఉన్నారు. ముందు సముద్రం, వెనకాతల సైన్యం. ఫరో సైన్యం. ముందు నొయ్యి, వెనక గొయ్యి. అయితే దేవుడేమని చెప్తున్నాడు? మోషే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. మోషే దేవునితో విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. ప్రభా నువ్వు వాగ్దానం చేసావు ఇజ్రాయేలీలను ఐగుప్తు బానిసత్వం నుంచి, ఫరో అధికారం నుంచి విడిపించి తీసుకునిరా అని చెప్పావు. నేను తీసుకొచ్చాను. ఇప్పుడైతే చూడు నాయన ప్రాణ సంకటం, ప్రాణ ప్రమాదం వచ్చింది. ముందేమో ఎర్ర సముద్రం ఉంది. వెనకాతలేమో గొప్ప ఫరో సైన్యం వస్తుంది. ఇప్పుడు మేము తప్పించుకునే మార్గమే లేదు. చిక్కుపోయినామే. అంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు, మోషే ఎలా నిలుచుండి మొరపెట్టుచున్నావు? సాగిపొమ్ము. నీ చెయ్యి ఆ సముద్రం మీద చాపము అని చెప్పి మోషే చేతికర్ర సముద్రం మీద చాపినప్పుడు ఏం జరిగింది? దేవుడి చేయి కూడా ఆ సముద్రం మీద చాపారు. ఎర్ర సముద్రం నిండా పాయలైపోయింది. ఆ జలముల గుండా ఒక మార్గము ఏర్పరచబడింది. మార్గము ఇరుప్రక్కల
గోడ వలె నీళ్లు నిలిచిపోయినాయి అగైనెస్ట్ ద లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. నీళ్ళేమీ ప్రవహించలేదు. చక్కగా ఆరిన నేల మీద ఎదురెళ్ళి వెళ్ళిపోయారు. నీళ్ళు అనేది సమస్య గుర్తుగా ఉన్నది. ఎంతో ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు. పిల్లలకి స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి, డబ్బు అవసరమా కదా, పిల్లలకి ఆపరేషను, పిల్లలకి మెడికల్ ట్రీట్మెంటు, సర్జరీ, హెల్త్ ఇన్సూరెన్సు. ఇక్కడ కాదులేండి, ఇజ్రాయెల్‌లో చూడాలి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సెమిస్టర్ అంటే 6 మంత్స్‌కి ఒకసారి 800 షెకెల్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంట. మనం మెడికల్ హెల్ప్ తీసుకున్నా లేకపోయినా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపల్సరీగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండి. ఫ్యామిలీ అంతటికి ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కాదు. వైఫ్‌కి, హస్బెండ్‌కి ఎంతమంది చిల్డ్రన్ ఉంటే అంతమంది చిల్డ్రన్‌కి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. ఒక్కొక్క హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌కి 800 న్యూ ఇజ్రాయెల్ షెకెల్స్ 6 నెలలకోసారి. ఇదేంటిది? మెడికల్ కేర్ తీసుకున్నా లేకపోయినా అది చేయిస్తే గానీ త్రూ దట్ కార్డ్ ఓన్లీ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఎనీ మెడికల్ అసిస్టెన్స్. దేవుని దయ వల్ల మనకి అట్లాంటి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇష్యూస్ లేవు. కానీ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి కదా. ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఆ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఆ హెల్త్ సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్కి ఎంత ఖర్చు అయితే ఆ ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ పెట్టుకుంటాయి అన్నమాట. అట్లా దేవుని వాక్యోపదేశకులు వాళ్ళ యొక్క అనుభవాల నుంచి దైవ జ్ఞానంతో దేవుని ప్రేరేపణతో మనకి మేలుకరమైనటువంటి వర్తమానాలు చెప్తారు. అందుకే దేవుని వాక్యం ఇట్లా చెప్తున్నది, ఉత్తమమైనటువంటి దాని గురించినటువంటి స్వార్థ ప్రకటించే వారి పాదములు పర్వతముల మీద సుందరములైనవి. దేవుని స్వార్థ ప్రకటించే వారి పాదములు సుందరములైనవి. when you go through waters I will be with you. మీరు జలములలో పడి వెళ్ళినప్పుడు నేను మీకు